Oscar is called the Nobel Prize in films. There are many kinds of awards in Oscar. Among them, the Best Pictures and the Director's Award is the best award. Maybe all of you know about the Bong Joon-ho 감독, the Parasite. Have you watched the Parasite, the movie? No? I want to watch that. The Parasite received 4 Oscars in this year. Let's just see the video clips. 예, 예. 봉준호 감독이 지금 상 받은 겁니다. It's the first time in the Oscar history. It is glory to movie director Bong Joon-ho. Since he was in the middle school, he decided to become a movie director, and he has worked on. Thank you. 좀 전에 그 국제 영화상 수상하고 이제 오늘 할 일은 끝났구나 하고 이제 릴렉스하고 있었는데. After winning Best International Feature, I thought I was done for the day and was ready to relax. 너무 감사합니다. 그리고 어렸을 때 제가 항상 가슴에 새겼던 말이 있었는데 영화 공부할 때 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다. 그 말을 하셨던 분이 누구였냐면 저 책에서 읽은 거였지만. Thank you so much. When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is the most personal is the most creative. 그 말은 that quote was from our great Martin Scorsese. So 예, 거기 좀 보면 될 것 같아요. 비디오를 한번 봤습니다. He wanted to become a movie director, and he has walked the path, and he became the great movie director, the best award, the director, award of director. It is a great fruit in his life. I want to see some movie directors among you in the future. Yeah. Not only the music director, we can bear much fruit in various ways, in various fields, as a businessman, as a doctor, as a pastor, as a scholar, or as a teacher, as a nurse. You can glorify God. What kind of work do you want to do? I pray that you can bear much fruit in your field. But how can we bear fruit? 영화 오스카 봉준호 감독이 기생충으로 이게 당연히 세계에서 최초죠. 아주 봉준호 감독한테는 영광이고요. 또 그 사람한테는 큰 일생의 열매를 지금 벌써 땄어요. 우리 자녀들 가운데서도 이런 사람들이 많이 나오면 좋을 것 같아요. 예. 영화 감독이 아니라도요. 여러 분야에서 우리는 일하면서 하나님께 영광을 돌릴 수가 있거든요. 우리는 무슨 일을 하고 싶은가? 여러분들은 무슨 일을 하고 싶은가? 그리고 그 일의 열매는 무엇인가? 난 여러분들이 열매를 맺으면서 살기를 원합니다. 어떻게 열매를 맺는가? 오늘 본문 말씀을 통해서 그 문제를 좀 생각해 보려고 합니다. Today's text is the last lecture of Jesus Christ. So, last lecture is important. The keyword of the text is fruit. If we believe in God and we want to have a fruit, then we can bear much fruit. And God wants us to bear fruit in our life. What kind of fruit God wants us to bear? Can you think about that? The fruit of the Spirit in Galatians chapter 5. Last year we memorized these verses. Chapter 5, there are 9 fruits of the Spirit. Can you memorize that? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such a thing, there is no law.
It is really the fruit that God wants us to have. But that's not all. 예수님의 마지막 강의가 지금 오늘 본문 말씀에 있는데요. 오늘 지금 읽은 본문 말씀의 가장 중요한 단어는 열매라는 단어예요. 열매. 하나님은 우리가 이 세상에 살면서 많은 열매를 맺으면서 살기를 원하세요. 이제 5절에도 보니까 많은 열매, 또 8절에도 보니까 많은 열매. 열매 맺는 걸 하나님은 원하세요. 하나님이 원하시는 열매는 뭔가? 갈라디아서 5장에서 우리가 잘 하는 말씀이요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 참음과 오래 참음과 자비와 양수와 충성과 철제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 라고 그랬죠. 그런 성령의 열매를 하나님께서 맺기를 원하시는데 그것만이 다는 아니에요. 또 전도의 열매를 하나님께서 맡길 바라시죠. 너네는 땅끝까지 이르러서 내 복음을 전파하라. 전도의 열매가 있어요. 근데 그것만이 다가 아니에요. 자, 7절, 8절 한번 다시 읽어봐요. 7절이요. 7절. 시작. If you remain in me and my word remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. 8절이요. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. We can ask whatever we wish. If we believe in God and whatever we wish, then we can bear fruit for God. 무엇을 해도 돼요. 만약에 하나님을 믿으면요. 우리가 하나님 안에 있으면 whatever you wish. 무엇을 해도 돼요. 어떤 것으로든지 하나님께 영광을 돌릴 수가 있어요. 꼭 목사가 돼야 되는 것도 아니고요. 꼭 선교사가 돼야 되는 것도 아니에요. 여러분 어떤 일을 통해서도 하나님만 잘 믿으면 어떤 일을 통해서도 열매를 맺을 수가 있고 그 열매를 통해서 지금 하나님께 영광 돌릴 수 있다고 그래요. Whatever you wish, whatever you wish. 무엇이든지요. 여러분들 요한이는 축구를 잘하잖아요. 축구를 통해서도 하나님께 영광 돌릴 수가 있고 많은 열매를 가질 수가 있거든요. 저 봉준호 감독처럼 영화 감독에 대해서도 열매를 가질 수가 있는 것이고요. 사업을 해서도 그렇고 공부를 해서도 그렇고 어떤 것을 통해서든지 하나님께 영광을 돌릴 수가 있어요. 영국에서요 20세기 초에 가장 빠른 사나이가 있었어요. 그 사람 이름이 뭐냐고 하면 에릭 리들이라는 사람이에요. 에릭 리들. 100m를 달리는데 제일 빨리 달리는 사람. 지금 가장 빨리 달리는 사람이 누구예요? 우사인 볼트가 가장 빨리 달리는 사람이에요. 근데 그 당시에 에릭 리들이라는 사람이 가장 빨리 달렸어요. 이 사람은요 하나님을 잘 믿는 사람이에요. 매일매일 하나님의 말씀도 읽고 또 기도도 하고 이런 사람이에요. 그런데 100m를 잘 달리기 때문에 그 당시에 있는 올림픽에 나갔어요. 올림픽에서 이제 100m에서 이 사람이 아마 금메달을 딸 것이다. 금메달을 딸 거라고 이제 사람들이 다 생각을 했어요. 그렇게 잘 달리니까요. 그런데요, 문제가 생겼어요. 100m 지금 뛰어야 되는 그날이 어느 날이었냐면 썬데이였어요. 썬데이는 뭐 하는 날이에요? 교회 가는 날이에요. 교회에서 예배 드리는 날이에요. 딴 거 하면 안 돼요. 근데요. 지금 이거, 에릭 리들이 보니까 여기 썬데이에 그럼 내가 뛰어야 되나? 안 뛰어야 되는가? 여러분들은 어떻게 하겠어요? 올림픽에 나갔는데 썬데이에 지금 뛰어야 되면 뛸 것 같아요? 안 뛸 것 같아요? 안 뛸 거죠? 와, 하락이는 안 뛴대요. 안 뛰어요. 왜? 목사님도 안 뛸 것 같아요. 안 뛸 거예요. 근데요. 안 뛰면은 영국에서 메달이 하나 없어지잖아요. 금메달이요. 그러니까요, 곧 왕이 될 킹이 될 사람이, 퓨처 킹 될 그 왕자가 나와서 너 뛰어. 그랬어요. 그 장면이 영화로도 찍혀 있는데요. 한번 잠깐 볼게요. Help this young man to reach that decision. 이게 왕 될 사람이에요. 왕자예요. 담배 피고 있는 사람이에요. 이게 에릭 리들이에요. 다시 한번 들어볼래요? 요 말 내가 놓쳤어요. As an athlete, you value economy of effort. I wanted to run. I was desperate enough to try anything. Well, all that being understood, we decided to invite you in for a little chat to see if there's any way that we can help resolve the situation. There's only one way to resolve the situation. That's for this man to change his mind and run. Don't state the obvious, Cadogan. We've to explore ways in which we can help this young man to reach that decision. I'm afraid there are no ways, sir.
I won't run on the Sabbath, and that's final. That's the final. I intended to confirm this with Lord Birkenhead tonight, even before you called me up in front of yours. Don't be impertinent, Little. The impertinence lies, sir, with those who seek to influence a man to deny his beliefs. On the contrary, Little, we're appealing to your beliefs in your country and your king, your loyalty to them. Hear, hear. In my day, it was king first, God after. Yes, and the war to end First, wars bitterly God proved your second. point. God made countries. God makes kings and the rules by which they govern. And those rules say that the Sabbath is his. And I, for one, intend to keep it that way. 예, 됐어요. 네, 고맙습니다. Mr. 에릭 Little. 리들은요, 지금 왕이 금방 왕이 될 왕자가 지금 썬데이에 뛰어라. 그런데 안 뛴다. 그러는 거예요. 네, 딴 사람들은 다 어떻게 할지 모르지만, 나는 안 한다. for me, keep it that way. 난 그렇게 할 거예요. 라고. 무슨 일을 해도, 나는, Sabbath, Sunday, the Lord's Day, 이것은 예배 드리는 날이기 때문에 뛸 수가 없습니다. 그렇게 얘기를 하죠. 이것이 굉장히 유명한 얘기예요. 그래서 영국 신문에요. 그냥, 에릭 리들은, 썬데이이기 때문에 뛰지 않겠다 그런다. 그래가지고 대사 특필로 아주 크게, 그래, 신문에 많이 났었어요. 근데 다행히 조금 있다가요, 보면 이게 바뀌죠. 400m 뛰는 선수가 그 친구가 자기가 그럼 100m 뛸 때니까 월요일 날 하는 400m를 네가 뛰라 그랬어요. 그거 바꾸는 거 쉽지 않거든요. 100m 뛰는 것만 연습했는데 400m 뛰는 거를 어떻게 하겠어요. 근데 그렇게 한다 그러죠. 예, 400m를 뛰었어요. 400m에서 어떻게 했을 것 같아요? 에릭 리델이요. 예, 1등 했어요. 예, 나중에 신문 기자들이 물어봐요. 당신은 100m 뛰는 사람인데 어떻게 400m를 해서 금메달을 땄습니까? 그러니까 100m는 내가 뛰고요. 나머지 300m는 하나님이 함께 뛰셨습니다. 그랬어요. 예. 금메달 열매지요. 그리고 하나님께도 영광 돌릴 수가 있어요. 뭘 해도 돼요. 뭘 해도 정말 여러분들이 하나님만 잘 믿고 있으면 뭘 해도 그 열매를 통해서 하나님께 영광 돌릴 수가 있어요. 우리는 어떻게 열매를 맺을 수가 있는가? How can we bear fruit? 5절 말씀 다시 한번 읽어봐요. 그리고 암기해 보세요. 시작. 나는 포도나무여 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. 영어로요. 시작. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 예. 여기서 지금 포도나무는 누구를 말하는 거예요? What is the vine? 예수죠. Jesus Christ예요. What is the branches? 뭐예요? We are the branches. 우리가 가지죠. 열매를 맺으려면요, 그 가지는요, 포도나무에 딱 거해야 돼요. 거해야 된다. remain 해야 된다. 꼭 붙어 있어야 돼요. 그게 굉장히 중요한 거예요. 조금 더 떨어져 있으면 안 돼요. 가지는 나무에 꼭 붙어 있어야 돼요. 아니, 조금만 떨어져 있으면 답답하니까요. 내가 지금 여기 오래 있으니까 답답해요. 0.1mm만 떨어져 있을게요. 그래도 안 돼요. 0.001mm만 떨어져 있을게요. 그래도 안 돼요. 꼭 붙어 있어야 돼요. 예, 그게 중요한 거예요. No matter what you are doing, stay in one place, remain in one place to the end, then you can bear fruit. It's the key to bear fruit. Remain in one. 떨어지면은 열매를 맺을 수가 없어요. 자꾸 난 여기보다 여기가 좋은데 자꾸 자리를 바꿔 나가잖아요. 그러면 열매를 맺기가 힘들어요. 윌링햄 박사라고 프린스턴 대학교에서 있는 박사가요. 이 사람은 뭘 주로 연구하는 사람이냐면 학생들이 어떻게 석세스풀을 할 수 있을까를 연구하는 사람이에요. 지금 미국에서 다 보는 SAT 있죠? 이것도 이 사람이 연구해서 만들어낸 거예요. 워렌 윌링햄이라고 유명한 사람이에요. 이 사람이요. 뭐에 대해서 관심을 가졌냐면 중학교 때, 고등학교 때 하는 수업이 아니라요. 특별활동에 관심을 가졌어요. 학생들이 특별활동 하잖아요. Extra activities 있죠. 여러분들 activities 하는 거 뭐 있어요? 있죠. 학교에서 공부는 누구나 해요. 그죠?
학교 가서 하는 수업은요. 근데 그 외에 extra curricular activity를 뭘 하고 있는가, 그거를 연구했어요. 중고등학교 시절에 특별 활동을 꾸준히 하는 사람이 한두 가지요. 하나하나 또한 두 가지. 또 어떤 학생들은 보니까 이거 했다가 또 이걸 또 바꾸고, 또 그 다음에 이거 바꾸고, 수영했다가 또 이걸로 바꾸고, 그 다음에 축구했다가, 그 다음에 농구로 바꾸고, 그 다음에 트럼펫도 한번 불어봤다가, 이런 애들도 있고요. 두 가지 종류의 애들을 갖다가 연구한 거예요. 어떤 활동을 하는가, what kind of activity is not important. 얼마나 꾸준히 했는가, 3년 이상 누가 꾸준히 했는가, 이런 애들을 조사해 본 거예요. 하나나 두 가지를 꾸준히 한 학생들은 보니까 좋은 대학교에 갈 수 있는 possibility가 높았어요. 또 대학교 가서 쭉 그 애들이 어떻게 하는가 보니까 대학교에서도 공부 잘할 수 있는 possibility가 높았어요. 걔들이 졸업해서 또 어떻게 하는가 보니까 이 사회에서 successful life를 살 수 있는 그런 possibility가 높았어요. 뭐예요? 이거 했다가 이거 공부는 누구나 하는 거예요, 그죠? 잉글리시도 하고, 매스도 하고, 소셜, 이거 다 학교 공부는 다 하는데, 엑스트라 액티비티를 누가 열심히 하는가, 그걸 누가 꾸준히 하는가, 이랬다 저랬다 하는 애들은, 잘하는 것이 하나도 없었다는 거예요. 그래서 이 윌링엄 박사가 한마디로 자기 연구 결과를 요약했어요. 그게 뭐냐면, follow through라는 단어예요. One word is follow through. 과업을 완수한다. 시작한 일을 끝냈다라는 거예요. Whatever you decide, 아니 whatever you start, follow through to the end. It's the key to bear fruit. 이게 무슨 일을 하든 간에요. 시작했으면은 끝까지 가는 게 참 중요한 거예요. 하기 싫다고 쉽게 포기하지 마세요. 쉽게 그냥 easily give up. 이런 사람들은 하는 것이 없어요. 힘들어서 포기하고, 기분 나쁘다고 포기하고, 남보다 내가 좀 못하는 것 같으니까 포기하고, 남들이 이런 건 많이 하니까 또 포기하고, 이런 사람이 뭘 하겠어요? 예. 무슨 일을 하건 간에 그 일을 끝까지 해요. 그 학생이 성공한다는 거예요. 피아노를 해요? 끝까지 하세요, 여러분들이요. 예. 시간이 없으면은 하루에 10분이라도 해요. 10분이시라도 끝까지 하는 거예요. 트럼펫 하세요? 끝까지 하세요. 축구하세요? 끝까지 하세요. 학교에서 체스를 해요? 댄스를 해요? 뭘 해요? 끝까지 하세요. 끝까지요. 끝까지 안 할 거라면 빨리 그만두세요. 스탑. 예. 할 거면 끝까지 하세요. 그래야지 열매를 맺을 수가 있다는 거예요. 여러분, 포도나무 교회 잘 오셨어요. 포도나무 교회는 포도나무 교회 잠언 1장 1절을 아주 귀하게 여기고 있어요. 메모라이즈 하는 사람, 포도나무 교회 Proverb 1:1. 예. 메모라이즈, 한번 해봅시다. 시작. 성공하는 자는 중단하는 법이 없고, 중단하는 자는 성공하는 법이 없다. 영어로 어떻게 되죠? Whoever succeeds never stops. Whoever stops never succeeds. 영어로 한번 다 같이 한번 해봐요. 시작. Whoever succeeds never stops. Whoever stops never succeeds. 중요한 거예요. 열매 맺는데 remain 하는 거는 굉장히 중요한 거예요. 웨스트 포인트라고, 난 우리 중에서도 웨스트 포인트 가는 사람이 있으면 좋겠어요. 웨스트 포인트 가려고 그러면 공부도 잘해야 되고 또 운동도 잘해야 돼요. 그 두 가지가 다 있어야 웨스트 포인트 가는데, 보통 1년에 웨스트 포인트 들어가려고 원서 내는 사람이 한 4만 명 되거든요. 40,000 스튜던트가 11학년, 12학년 때 원서를 내요. 그 중에서 뽑히는 사람은 한 1,200명 정도밖에 안 뽑아요. 그러니까 굉장히 힘들죠, 웨스트 포인트 들어가는 게요. 근데 1학년 때요, 무슨 훈련이 있냐면, 미스트 베럭이라는 훈련을 해요. 7 weeks 동안 하는 훈련이거든요. 이건 정말 미스트 같은 훈련이에요. 매우 어려워요. 그래서 그렇게 힘들게 거기에 들어간 학생들 중에서 70%예요. 70% 스튜던트가 거기에서 또 떨어진대요. 예. 그래서 어떤 그 심리학 박사가, 엔젤레라는 심리학 박사가요, 그 성공한 애들은 어떻게 성공했을까라고 걔 아이들을 조사해 봤어요. 그 애들은 더 머리가 좋은가?
그 애들은 좀 더 점수가 좀 높은가? 그 애들은 어떻게 해서 끝까지 했을까? 요 프로그램이요. 거기서 한마디 엔젤레 박사가요. 절대 포기하지 않는 정신이 이 학생들에게 있어요. Never give up spirit. Never give up spirit. Never. 다 같이 한번 해보세요. Never give up spirit. 시작. Never give up spirit이요. 예, 끝까지 절대 포기하지 않아요. 무슨 일이 있어도요. 예? 그의 아이들이 이거 나머지 70%는 다 낙오하는데 그만두는데 예, 성공한 아이들이에요. 열매를 맺으려면은 한 곳에 끝까지 거하는 것, 이것이 중요한 거예요. 학생 때는 뭐냐면 이 능력 훈련하는 거예요. 이 능력이요. 지금 아까 말한 윌링햄 박사라든가 엔젤레 박사라든가 지금 보는 게 그거예요. 예. 학교는 누구나 다 다니죠, 뭐. 예. 학교 안 다니는 사람은 없잖아요. 학교 수업 들어가는 건 뭐 9서부터 3까지 하는 건 누구나 다 해요. 근데 after that, 액티비티 할 때, 그때 얘는 이거 했다, 저거 했다, 여기 갔다, 저기 갔다 그러는가, 아니면 3 years 동안 하나, or two, 이게 뭐 끝까지 그렇게 하는가. 요 능력을 훈련하는 거야. 힘들어도요, 끝까지 하세요. 눈물이 나도요, 끝까지 하세요. 남들이 막 you criticize 할 때도 있어요. 학생들이 막 bully할 때도 있어요. 그래도 끝까지 하세요. 한 곳에 끝까지 머물러야 열매가 있는 거예요. 브랜치 한번 생각해 보세요. 오늘도 내가 쭉 오면서 브랜치 한번 봤어요. 저거 얼마나 힘들까 한번 그냥 막 보지 말고 한번 보세요. 가지 나무가 있잖아요. 이거 추리가 있잖아요. 추리 옆에 브랜치가 있어요. 브랜치가 얼마나 힘들게 지금 버티고 있는가 한번 생각해 보세요. 쉬운 게 아니에요. 나무가 가지가 한 곳에 붙어 있기가 쉽지 않아요. 바람 막 불 때도 견뎌야 돼요. 막 폭풍 불고 막 그냥 눈 오고 그래도 견뎌야 돼요. 어떤 때 눈 많이 올 때는 뭐면 브랜치예요. 눈이 막 쌓이잖아요. 우리가 보기에는 참 아름다워요. 우리 와이프는 그거 보는 거 참 좋아해요. 저 브랜치에 눈이 참 아름답게 있어요. 근데 브랜치 한번 생각해보세요. 이게 얼마나 무거운가요? 예, 얼마나 무거운가요? 어떤 때는 새들이 몇십 마리가 앉아 있어요. 막 똥도 싸고 그래요. 다 인듀어 해야 돼요. 다 견뎌야 돼요. 끝까지 견뎌야 돼요. 그래야지 머무를 수가 있고요. 그래야지 나중에 열매를 맺을 수가 있는 거예요. 예, 가지는 열매 맺을 때까지 거기에 견디고 있어야 돼요. 근데 여러분들 그렇게 말할 수가 있어요. 나는 하나님께 붙어 있거든요. 주일 예배도 열심히 잘 드리고 있거든요. 근데 왜 내 라이프에는 프루트이 없는가? 열매가 없는가? 왜 열매가 없을까요? 2절 한번 보십시다. 2절이요. 시작. 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. 내게 붙어 있어요. 하나님께 붙어 있어요. 하나님을 믿고 교회도 다니는데 열매를 맺지 않아요. 왜요? 브랜치가 추에 바인에 붙어 있으면은 열매를 맺고 푸릇푸릇 나무 잎도 나는 건데 왜 그럴까? 예, 당연해요. 가지에 불순물이 끼어 있으면 impurities가 거기에 있으면은 열매를 맺을 수가 없어요. 이 브랜치에는 뭐가 있냐면 모세관이라는 게 있어요. 그 안에 모세관이 많이 있어요. 이거 capillary tube라 그러죠. capillary tube요. 그 모세관들이 많이 있어서 거기서 나무에서 물을 빨아들이거든요. 근데 이 모세관에 불순물이 끼는 거예요. 더러운 것들이 끼는 거예요. 어떤 때는 바이러스 같은 것이 끼는 거예요. 그러면요, 물을 더 빨아 올릴 수가 없어요. 그럼 브랜치가 마르죠? 브랜치가 죽죠? 그럼 더 이상 열매를 맺을 수가 없는 것이죠. 예, 나는 크리스천인데 왜 내 라이프에는 열매가 없을까? 프루트이 없을까? 그러면 한번 체크해 보세요. 점검해 보세요. 혹시 여러분 라이프에 impurity, 불순물들이 끼어 있지는 않은가요? 여러 가지 많은 불순물들이 있어요. 지난 주일날도 말씀드린 몇 주 전에요. 예, 가장 큰 불순물들은 의심 같은 거예요. 하나님을 의심하는 거예요. 마음에 두 마음을 품는 거예요. 가룟 유다가 그랬잖아요. 예수님의 12 제자예요.
예수님의 마인 이 추에 그냥 딱 있어야 되는 그런 12제자 중에 한 사람인데요. 이 가롯 유다는 불순물이 거기에 끼었어요. 예수님의 제자이면서도 그러니까 잘 예수님을 알질 못하는 거예요. 12장 배울 때 말씀드렸죠. 마리아가 향유 옥합을 예수님께 깨서 부니까 왜 그거 300데나리온에 팔아가지고 저 가난한 자들 좀 나눠주지 그러냐? 그러면서 욕을 해요. 막 꾸짖는 거예요. 마리아리를요. 왜 그래요? 왜 그랬어요? 예. 인본주의 신앙이라고 말씀드렸죠. 예수님을 믿는 것 같고 하나님을 잘 믿는 것 같은데 예수님보다도 가난한 사람이 더 중요해요. 그건 아니거든요. 먼저 하나님 믿는 사람은 하나님 중심으로 살아야 되거든요. 이것이 중요한 거예요. 네, 신앙 가운데 뭐가 지금 끼어 있는가? 특별히 현대 신자들이요. 지금 많은 그 인본주의 신앙이 있어요. 세속주의 신앙이 있어요. 이거 참 경계해야 돼요. 여기에 모세관들이 이게 튜브가요. 다 막혀 있어가지고요. 하나님으로부터의 그 영양분이 공급되지가 않아요. 그러니까 영적인 열매가 맺혀지지 않는 것이죠. 만약에 여러분들이요, 잘 붙어 있는데 지금 열매가 없어요? You think that you remain in God, in the Word of God, well, but you don't bear fruit yet. You cannot see the fruit yet. Then don't worry. Don't worry about that. Stay in the tree. Stay in the place. You will surely bear fruit. 잘 붙어 있는데도 내가 지금 왜 열매가 없을까, 안 보일까 걱정할 거 없어요. 계속 그냥 거기 거하세요. 반드시 여러분들 열매를 맺습니다. 열매를 맺기 위해서 한 가지 꼭 알아야 될 것이 있는데 열매 맺는데 걸리는 시간은 각자 다르다는 것을 꼭 여러분들이 아셔야지 열매를 맺을 수가 있어요. You have to know one thing. To bear fruit, you have to know one thing. Every tree needs a different amount of time to bear fruit. Every person needs different amount of time to bear fruit. 열매 맺는데 걸리는 시간은 다 틀려요. 내 친구는 벌써 어떤 훗이 있는데 나는 없잖아. 이렇게 걱정할 거 없어요. 쟤는 벌써 상 받았는데 나는 상 안 받았잖아. 이렇게 걱정할 거 없어요. 계속 스테이만 잘하고 있으면 돼요. 다니엘이었죠. 우리 다니엘 알잖아요. 다니엘은 바벨론에 포로로 갔어요. 캡티브가 됐어요. 근데 그때 소년이었다 그러거든요. He was a boy when he was a prisoner in Babylon. 이거는 티네이저를 말하는 거예요. 소년이라는 것은 아주 영보이예요. 그때가 언제냐면 BC 606년이에요. 거기에 성경에 나와요. 거기 얼마나 바벨로니안 문명, 바벨로니안 그 컬처가 많았겠어요. 그냥 너무너무나 그 최고급 문물을 보면서 황홀해 있었을 텐데 다니엘은 뭐라 그러냐면 뜻을 정하여 자기를 더럽히지 않기로 결심했어요. Daniel resolved not to defile himself with the royal food, with the Babylonian culture를 말하는 거죠. 뭐예요? 그 튜브요. 캐필러리 튜브요. 모세관을 깨끗하게 한 거예요. 그러니까 하나님으로부터 다니엘은 하나님의 말씀과 하나님의 것을 잘 빨아들였어요. 예, 다른 거, 이 세상 거, 더러운 거, 참 멋지게 보이는데, 이런 걸로다가, 그 관을 자기를 채우지 않았어요. 그 다음에요. next following year요. 이거 BC 605년이에요. 바벨론 느부갓네살 왕이 꿈을 꿨어요, 밤에요. 근데 꿈도 잊어버렸어. 그러고 보니까 꿈 해석도 모르고 꿈도 잊어버린 거야. 이거를 누가 좀 해석했으면 좋겠는데, 내가 꾼 꿈이 이게 보통 꿈이 아닌데, 누가 좀 알았으면 좋겠는데, 느부갓네살이 그렇게 생각했거든요. 사람들을 모여다가, 똑똑한 사람들 다 내 꿈이 뭐였니? 물어봤는데, 아무도 몰라요. 다니엘이 그 꿈은 이 꿈이었습니다라고 얘기해요. 그리고 다니엘이 그 꿈을 인터프리테이션해요. 해석해 주는 거예요. 깜짝 놀랐죠. 느부갓네살 왕이요. 그때 세계 최고의 왕이었어요. 느부갓네살 왕이요. 어떻게 다니엘은 알았을까요? 예? 다니엘은 하나님이 알려주셔서 알았죠. 뭐예요? 아까 말씀드린 그 capillary tube가 깨끗해요. 거기에 impurity, 더러운 것이 하나도 안 끼어 있어요. 하나님의 깨끗한 영이요. 그대로 다니엘한테 전달되는 거예요.
느부갓네살 왕이 깜짝 놀라서요. 그 어린 다니엘이요. 뭐 암만 됐어야 20세 됐을까요? 19살, 20살 됐을까요? 그 다니엘한테 절을 했어요. Bow down to Daniel이요. 20세 된 이 다니엘을 어떻게 했어요? 예, 벌써 이 다스리는 바벨론을 다스리는 정치가로 이렇게 세우지요. 20세 때 벌써 뭐예요? 열매가 있었어요. 다니엘은요. 예, 그렇게 젊어서 열매를 맺을 수도 있고요. 근데 아브라함이 성경에 등장한 거는 75세 때예요. 아들 이삭을 낳은 건 몇 세 때예요? 100세 때예요. 100 years old예요. 믿음의 열매를 언제부터 거두기 시작했냐면 100세 때부터 믿음의 열매를 거두기 시작했어요. 자, 다니엘은 벌써 20대 때 열매가 있는데 아브라함은 100세 때 열매가 생기는 거예요. 왜 이런 차이가 있는가요? 몰라요, 그거는요. 누구도 몰라요. 왜? 그건 하나님 마음이에요. 하나님은 어떤 사람은 이때 열매를 주시고요. 어떤 사람은 이때 열매를 주시고요. 중요한 건 뭐예요? 우리는 열매 맺을 때까지 그 마인에 있어야 되는 거예요. 하나님께 꼭 붙어 있어야 되는 거예요. 이게 중요한 거예요. 모든 인생이요. 열매 맺는 시간이 다 틀린 거예요. 모차르트 잘 알잖아요. 모차르트는 벌써 15 years old 정도 되면 15살 정도 되면 벌써 교회 한 곡도 작곡하고 피아노도 작곡하고 그랬었거든요. 제가 송년 음악대 치는 그 쇼팡 녹턴이요. 녹턴은 20살 때 쇼팡이 작곡한 거거든요. 그렇게 그냥 젊어서 벌써 그런 후르스를 갖는 사람이 있어요. 넬슨 만델라는요. 넬슨 만델라는 데모하다가 젊었을 때 감옥에 갔잖아요. 그 로빈슨이라는 그 감옥에 갇혀서 27년 동안 감옥에 있었거든요. 그래서 나중에 풀려나서 그 풀려나는 걸 내가 한번 TV로 예전에 본 적이 있어요. 풀려나서 이제 남아공의 대통령이 됐을 때 나이가 몇인 줄 알아요? 76 years old예요. 76 years old. 아니 쇼팡이라든가 모차르트라든가 이런 사람들은 뭐 20살 때 벌써 열매가 있는데요. 예, 넬슨 만델라 같은 사람은 언제예요? 76세예요. 76세예요. 예. 예, 그렇게 열매를 맺는 시간이 다 틀리다는 거예요. 여러분들 그랜드마 모세스라고 아시는 분 있어요? 그랜드마 모세스. 그랜드마 모세스 몰라요? 예, 몰라도 돼요. 예, 그분이요, 가정주부였어요. 그냥 평범한 사람인데요. 자기 남편이 죽고 나서 이제 심심해서 뭘 할까 그러다가 그림 그리기 시작했어요. 그게 76 years예요. 76세부터 그림 그리기 시작했는데 그 그림이 그냥 얼마나 많이 팔렸는지 몰라요. 그래서 스타 화가가 됐어요. 어떤 사람은 76세 돼서 그렇게 열매를 맺는 사람이 있고요. 어떤 사람은 벌써 티네이저 때 벌써 열매를 맺는 사람이 있어요. 뭐예요? 열매를 맺는 시간은 각자 틀려요. 주님의 시간이 있어요. His time이요. 하나님의 시간이요. Lord's time이요. 각 사람마다 그 시간은 틀린 거예요. 그렇지만 참 크리스찬에게는요. 참 신자에겐 누구에게나 그 시간이 있어요. 하나님의 시간이요. 주님의 시간이 있어요. 그 시간이 바로 뭐예요? 열매 맺는 시간이에요. In His time, He makes all things beautiful. In His time, 하나님이 그 시간, 하나님의 시간 안에 아름답게 만드십니다. 인간이 누구나 자기가 맺어야 될 열매가 있어요. 여러분들 각자 맺어야 될 열매. 그 열매는 누구나 같은 게 아니에요. 어떻게 열매를 맺는가? 오늘 한 말씀을 5절 말씀을 통해서 배운 거예요. 5절 말씀 다시 한번 읽어봅니다. 아니면 암기해도 좋고요. 시작. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 하나님께 거하는 사람에게 열매를 준다 말씀하세요. 꼭 한 군데 이렇게 거하고 있는 건 무척 힘든 일이에요. 오늘 나가면서 브랜치스 다 보면서 브랜치를 존경해도 좋을 것 같아. 꼭 한 군데 붙어 있는 거예요. 예, 그렇지만 그 브랜치를 통해서 열매를 맺는 것이죠. 여러분들은 이제까지 어떤 열매를 맺어봤습니까? What kind of fruit did you bear up to now?
그리고 앞으로 어떤 열매를 여러분 인생 가운데서 맺기를 원하십니까? What kind of fruit do you want to bear in your future? 기도하겠습니다.